ناظرین، آخرکار پیپلز پارٹی کے برے دن شروع ہو گئے، کیونکہ آرمی چیف اور شہباز شریف کے درمیان پچھلے کچھ دن سے جو ڈیل چل رہی تھی وہ پوری ہونے جا رہی ہے۔ آرمی چیف جنرل اسمبلی منیر پاکستان کے نئے صدر بننے جا رہے ہیں، جس پر بلاول بھٹو کی چیخ و پکار نے سب کچھ واضح کر دیا۔ آئیے پہلے یہ غصے سے بھرا بیان سنیں، پھر اس پر تفصیل سے بات کرتے ہیں۔ اب اس آئینی ترمیم کے بعد کوئی شو موٹو نہیں ہوگا۔ وہاں میں اپنے اتحادیوں کو یاد دلوانا چاہوں گا کہ چارٹر آف ڈیموکریسی میں دوسرے نکات بھی ہے جس میں ہم نے آج تک عمل درآمد نہیں کر سکے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پاکستان نے صحیح سمت پہ چلنا ہے، اگر ہم نے ان بحرانوں سے نکلنا ہے، اگر ہم نے معاشی بحران کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے اندرونی دہشت گردی کا مقابلہ کرنا ہے، اگر ہم نے بیرونی طاقتوں کا مقابلہ کرنا ہے، تو ہم نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے باقی جو شک رہتے ہیں ان پہ مکمل طور پہ عمل درآمد کرنا پڑے گا۔ ہمیں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کی طرف بڑھنا پڑے گا۔ ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ یہ پاکستان اتنا میرے پاکستان ہے جتنا یہ شہباز شریف کا پاکستان ہے، جتنا یہ مخدوم صاحب اچکزئی کا پاکستان ہے، جتنا یہ عمران خان کا پاکستان ہے۔ اور ہم اپنا سیاسی طور پہ مخالفت کرتے رہیں گے، کرنا چاہیے، مگر جب تک ہم ایسے دروازے نہیں کھولیں گے، ہم ایسی سیاست نہیں کریں گے جہاں سے یہ پولیٹیکل پولرائزیشن کم ہو، جہاں سے ہم اس پوزیشن میں پہنچ سکے کہ ہم اختلاف رکھتے ہوئے ایک دوسرے سے بات کر کے فیصلے نہیں کر سکیں گے، تب تک جناب اسپیکر شہباز شریف صاحب محنت کر رہا ہے، ڈیلیوری بھی کر رہا ہے، لیکن جب تک سیاستدان اپنی قسمت اپنے ہاتھ میں نہیں لیتے، جب تک سیاستدان خود اس ہاؤس کو اور ایک دوسرے کو وہ احترام اور عزت نہیں دیں گے، تب تک جناب اسپیکر نہ یہ ہاؤس ویسے چلے گا، نہ یہ ملک ویسے چلے گا جیسے چلنا چاہیے۔ میں اپوزیشن کو باقاعدہ دعوت دیتا ہوں کہ آپ اپنا احتجاج کرو، سو بسم اللہ، مگر سیاسی میدان نہ چھوڑے، پارلیمان کا میدان نہ چھوڑے، اور سیاسی جماعتوں کے درمیان جو رابطہ ہے وہ نہ صرف شروع ہونا چاہیے، اس میں تسلسل چلنا چاہیے، تاکہ ہم اس ڈیڈ لاک سے اپنے آپ کو نکال سکیں۔ جناب اسپیکر، اس آئینی ترمیم کا جو انیشل ڈرافٹ ہمارے ساتھ پیش کیا گیا، اس میں حکومت نے یہ تجویز دیا کہ این ایف سی میں جو پروٹیکشن دیا گیا ہے، صوبائی حکومتوں کو وہ پروٹیکشن ختم کیا جائے۔ جناب اسپیکر، پاکستان پیپلز پارٹی نے اس تجویز کو، اس ترمیم کو رد کیا ہے، ریجیکٹ کیا ہے، اور میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ جب تک میں اس پارٹی کا قیادت سنبھال رہا ہوں تو جو صوبے کے حقوق کو آپ نے ان کو دیا ہے، آپ نے ان کو آئینی تحفظ بھی دلوایا ہے، آپ مجھ سے وہ امید نہ رکھیں کہ میں ان کا یہ آپ کے ساتھ اس کام میں دے سکوں گا کہ ان کا آئینی تحفظ واپس لیا جائے۔ ہم سب چاہتے ہیں کہ ملک معاشی مشکلات سے نکلے، سارے صوبے اپنا محنت اسی منزل کی طرف ہم اپنا محنت ڈالنا چاہیں گے کہ ملک معاشی مشکلات سے نکلے، مگر جب یہ فیصلے لیے جاتے ہیں جناب اسپیکر، تو آپ صرف یہ کہنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے اپنا فرض پورا کر نہیں سکے، اپنا ایف پی آر نے اپنا ٹارگٹس مل نہیں سکے، تو ہم صوبائی جو پروٹیکشنز ہیں ان پہ کمپرومائز کریں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کو ہمارے ساتھ انگیج کرنا چاہیے۔ میں حکومت کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں ثابت کر سکتا ہوں جناب اسپیکر کہ جب سے صوبائی حکومتوں کو چند ٹیکسز پہ یہ ڈیولیوشن ہوا ہے، مثلاً سیلز ٹیکس آن سروسز، تو تمام صوبوں کی جو پرفارمنس ہے کلیکشن پہ، وہ وفاق کے کلیکشن سے بہتر رہا ہے۔
जनाब स्पीकर, हम बात तो कर सकते हैं, लेकिन जब हम बात करेंगे तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात नहीं करेगी कि आप सूबे से क्या इख्तियार ले सकते हैं, आप सूबे से क्या वसाइल ले सकते हैं। हम बात करेंगे तो हम बात ये करेंगे कि सूबे वफाक से मजीद क्या ले सकते हैं, क्या इख्तियार ले सकते हैं, क्या बेहतर परफॉर्मेंस दे सकते हैं। मैं समझता हूं कि अगर आपका एफपीआर, आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टैक्स इकट्ठे करने में नाकाम रहे हैं तो आप सूबा पंजाब को इसका सजा ना दे, आप सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, सूबा पख्तूनख्वा को इसका सजा ना दे, आप हमें वो जिम्मेदारी दे, आप तमाम सूबे को ये जिम्मेदारी दे कि जो टैक्स कलेक्ट करने में वफाक नाकाम रहा है। मैं आपको बताता हूँ जनाब स्पीकर, आप जो सूबाई हुकूमतों को ये जिम्मेदारी दे, इंशाअल्लाह ताला हम आपकी एफपीआर से बेहतर परफॉर्म करके आपको पैसे दिलवाएंगे। आपका तजवीज़ था कि आप सूबे से एजुकेशन और पॉपुलेशन वापस लेना चाहते हो। जनाब स्पीकर, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 18वीं तरमीम पास करवाया तो ये इसलिए एक तारीखी कामयाबी था कि हमने ना सिर्फ जमहूरियत को आके लेके गए, वफाक को मजबूत बना दिया, सूबों को अपने इख्तियार दे दिया, माली वसाइल पे उनका से दे दिया, मगर जो तमाम अलहदगी परस्त सियासी क़ुव्वतें और गैर सियासी क़ुव्वतें जो इस मुल्क में दहशतगर्दी फैला रहे हैं या अलहदगी परस्त सियासत कर रहे थे, हमने सब मिलके उस 18वीं तरमीम पे दस्तखत करके उनकी सियासत को दफन करवाया। हमने अलहदगी की सियासत का खात्मा किया था। और आज भी जब दोनों बॉर्डर से आप पे ये साजिशें पक रहे हैं, जब मुल्क के अंदर दहशतगर्दी हो रहा है, मैं हाथ जोड़ के वफाक से कहता हूं कि ऐसे काम ना करे जिसके अलहदगी प्लस को कुव्वत मिले, ऐसे काम ना करे जिससे आपको दुश्मनों को, आपके मुखालिफों को कोई कुव्वत मिले, कोई ताकत मिले, उनको कोई बहाना नहीं मिलना चाहिए। वो कहते हैं कि वो चाहते हैं एक अलग मुल्क, वो बलोचिस्तान से अलग मुल्क बनाएंगे, वो सिंध से अलग मुल्क बनाएंगे। इनको ये बहाने क्यों दे? हमने ये साबित कर दिया कि सिंध के फैसले कराची में होते हैं, बलोचिस्तान के फैसले क्वेटा में होते हैं, और यही वजह है कि उनकी सियासत दफन है और उनकी 100 जनरेशन्स भी ना बलोचिस्तान को अलग कर सकते हैं, ना सिंध को, ना पख्तूनख्वा को। ये ख्वाब भी ये मुमकिन नहीं है। लेकिन अगर हमसे कोई ऐसा गलती हुआ जिससे ये इल्जाम लग सकेगा, अगर हमसे कोई गलती हुआ और वो ये इल्जाम लगा सके कि बलोचिस्तान के फैसले क्वेटा में नहीं इस्लामाबाद में हो रहे हैं, या किसी और के फैसले उन सूबाई कैपिटल्स में नहीं मगर इस्लामाबाद में हो रहे हैं, उनकी मर्जी के बगैर हो रहे हैं, तो इस गलती की वजह से उन कुव्वतों को, मुल्क दुश्मन कुव्वतों को, अलहदगी परस्त कुव्वतों को कुव्वत मिलेगा, जमहूरी कुव्वतों को, हम जैसे वफाक परस्त सियासतदानों को उसका नुकसान होगा। और यही वजह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डेवोल्यूशन को रिवर्स करने के लिए तैयार नहीं है और एनएफसी अवार्ड के तहफ़्फ़ुज़ को ख़त्म करने के लिए तैयार नहीं है। जनाब स्पीकर, आपके इस लेजिस्लेशन में जो जुडिशल कंपोनेंट था, आपने ये तजवीज़ दिया था कि जजेस को उनके इजाज़त के बगैर ट्रांसफ़र का इख्तियार हो। उस पे मेरा जमात ने एक ऐसा ज़्यादा मुनासिब रास्ता ढूंढा है
नाज़रीन, गुज़श्ता चंद दिनों से सियासी हलकों में एक नई बहस ने जन्म लिया है। सोशल मीडिया पर यह अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को किसी नए आईनी ओहदे पर लाने की तैयारियां हो रही हैं, जिसके बायस सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी की नशिस्त खतरे में पड़ सकती है। अगरचे इन खबरों की ताहाल कोई सरकारी तस्दीक सामने नहीं आई, लेकिन सियासी जमातों में इस हवाले से ये बेचैनी जरूर देखी जा रही है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर भी इस तनाजुर में खास अहम समझी जा रही है। बिलावल भुट्टो ने अपने वालिद आसिफ जरदारी के मुनसिब और जमहूरी निज़ाम के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर देते हुए जज्बाती अंदाज में गुफ्तगू की और वाज़ेह पैगाम दिया है कि अवाम के वोट से हासिल होने वाली आईनी ओहदों का एहतराम हर सूरत पर बरकरार रखना चाहिए। दूसरी जानब सियासी मुबसरीन का कहना है कि पाकिस्तान की सियासत में हवाएं और क्यासियारियां अक्सर हकीकत से ज्यादा तेजी से फैलती हैं, इसलिए किसी भी खबर पर यकीन करने से पहले मुस्तरद ज़रा और सरकारी मौक़िफ़ का इंतजार करना जरूरी है। देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में यह अफवाहें दम तोड़ती हैं या फिर मुल्की सियासत में कोई नई पेशरफ्त सामने आती है। आप इस मामले पर क्या राय रखते हैं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।